Bonjour, c'est ma première leçon de grammaire avec vous sur cette chaîne. الدرس الاول ديال الجرامير في هذه القناه هذه اللي كنتم موالفين انكم كتشوفوا فيها دروس اللغه العربيه ديال الخامس. غادي نبداو الان سلسله ديال دروس اللغه الفرنسيه خاصه بالمستوى السادس، وكذلك مستوى الخامس والمستوى الرابع يقدروا يستافدوا معنا في هاد الدروس هادو. ايضا المستوى الاولى اعدادي بالنسبه للوليدات اللي عندهم هذا النقص في اللغه الفرنسيه يقدروا يستافدوا كذلك من هاد الدروس. كنتمنى انها تكون مفيده، وكذلك الناس اللي باغيين يتعلموا اللغه الفرنسيه مرحبا بكم في القناه، مرحبا بكم في هذا الفيديو الاول في دروس اللغه الفرنسيه. Vous êtes tous les bienvenus. N'oubliez pas de s'abonner à la chaîne باش كل مره يكون عندكم الجديد وتوصلوا بالفيديوهات وتتبعوا دروسكم ديال اللغه الفرنسيه وتقدروا انكم تطوروها وتزيدوا بها القدام. معكم نغاش وفاء، استاذه التعليم الابتدائي في المدرسه العموميه. Notre leçon d'aujourd'hui, c'est la première leçon de grammaire, le groupe nominal sujet. On va étudier la phrase. غادي ندرسوا الجمله. بالفرنسيه الجمله متكونه من كنقولوا ان جروب نومينال سوجي، يعني مجموعه اللي كتخدم لينا ولا اللي كتعمل العمل ديال الفاعل ديال لو سوجي. يقدر هذا لو سوجي يكون كلمه واحده، يقدر يكون ان جروب دو مو، مجموعه كلمات. اذا هذا لو جروب دو مو كيتسمى لو جروب نومينال. نومينال يعني اسميه، مجموعه ديال الاسماء. جروب نومينال سوجي. هذا لو جروب نومينال سوجي كيكون في الاول ديال الجمله وكيكون هو الفاعل ديال الجمله. Ça veut dire c'est le groupe qui fait le verbe ou c'est le groupe qui fait l'action. Le sujet c'est celui qui fait l'action، يعني اللي كيمارس الفعل. الفعل خاصو فاعل في اللغه العربيه. Et donc au français aussi le sujet a un verbe et le verbe a besoin d'un sujet. في اللغه الفرنسيه ماشي بحال اللغه العربيه الفعل كيتبع الفاعل. في اللغه الفرنسيه غالبا الفاعل لو سوجي ou bien le groupe nominal sujet كيكون قبل من لو verbe. il est toujours placé avant le verbe، يعني كتبدا به الجمله. هذاك الشيء علاش كنسميوه لو groupe nominal sujet، حيت كتبدا به الجمله. la phrase commence par un groupe nominal sujet. باش نوضحوا اكثر et pour plus d'implicité غادي نشوفوا لي زيكزامبل، غنشوفوا الامثله. وبين قوسين غنقول لكم ان حنا دابا هنا ماشي في حصه ديال اللغه الفرنسيه، وانا ما غاديش نهضر بالفرنسيه بوحدها، ضروري ما غادي نهضر بالدارجه وبالعربيه وبالفرنسيه، لان الهدف ديالي انا من لا فيديو ان المفهوم يوصل للوليدات. غنهضر بالعربيه، غنهضر بالفرنسيه، غنحاول ندخل في واحد العمليه ديال الترجمه باش المضمون وباش الهدف ديال الدرس يتحقق، وباش اي واحد شاف هذا الفيديو يكون فاهم شنو هو لو جروب نومينال سوجي. دونك on commence par la première phrase. Fatima a bien étudié sa leçon. Deuxième phrase ou bien phrase B. Elle est prête pour l'interrogation. Elle est prête pour l'interrogation. Troisième phrase ou bien phrase C. Le professeur écrit la date du jour sur le tableau. Le professeur écrit la date du jour sur le tableau. Quatrième phrase. La nouvelle élève travaille soigneusement. La nouvelle élève travaille soigneusement. Et on place à la dernière phrase. Au son de la sonnerie arrivent les élèves enthousiastes. Les élèves avec un S à la fin. Au son de la sonnerie arrivent les élèves enthousiastes. Les élèves enthousiastes. Alors, place maintenant les explications des phrases, explication du sens des phrases. نشرح المعنى ديال الجمل، حيتاش ضروري ما نفهم المعنى ديال الجمله قبل ما نعرف نفرق العناصر ديالها. Pour que je puisse savoir les composants de chaque phrase, je dois d'abord comprendre le sens. خصني نفهم المعنى. على فكره عندي كاينه واحد لابليكاسيون اللي كتخليك
تحط الكلمه بالفرنسيه وتطلع لك بالعربيه، او بالعربيه وتطلع لك بالفرنسيه. بالنسبه للوليدات اللي ما عندهمش اللي يفسر لهم الجمل، او اللي ما عندهمش اللي يشرح لهم الجمل الا ما كانوش كيفهموها بوحدهم. وهاد لابليكاسيون دابا نحطها لكم في واحد الفيديو ان شاء الله باش يستافدوا هكذا الناس كاملين من ليتوديتي ديال هاد لابليكاسيون، مهمه بزاف وزوينه. اذا نرجعوا للدرس ديالنا. Commencez alors par la première phrase pour voir où est le sujet et où est le verbe de cette phrase, où est le groupe nominal de cette phrase. Lisons ensemble. نقراو. Fatima a bien étudié sa leçon. Fatima درست جيدا درسها. Donc qui a fait l'action ici? Qui a étudié ici? Qui? مي كنقول كي كنقول من. شكون اللي دار الفعل؟ Qui a fait l'action? Qui a fait le verbe? C'est Fatima. Donc Fatima, c'est le sujet. C'est le sujet qui a fait le verbe. C'est le sujet qui a fait l'action. هذا هو الفاعل اللي كنقولوا عليه حنا في العربية فاعل. Donc Fatima, c'est le sujet. Fatima, qu'est-ce qu'elle a fait? Fatima a bien préparé ou bien étudié sa leçon. Fatima a bien préparé ou étudié, a bien étudié sa leçon. كيفاش Fatima a bien étudié sa leçon؟ خصني نشوف هنا إلا كنت نتمكن واحد شي شويه من اللغه الفرنسيه كنعرف ان ان فيرب او الكلمه اللي فيها اكسون على فان اكسون على فان عندي اللي هو لو فيرب افوار، كنفهم ان étudier راها كاينه مع بعضياتها. Ça veut dire que ça, c'est le verbe au passé composé. C'est un verbe du premier groupe qui se termine par un E accent et il est au passé composé. Donc, a étudier, ça, c'est le verbe ou bien c'est le début du groupe du verbe. فين هو le groupe du verbe؟ فين كيبقى؟ فين كيستمر حتى لين كيوصل هذاك من le verbe jusqu'à la fin de la phrase كله كنسميوه ان جروب فيربال. حنا اليوم غنهضروا غير على الجروب نومينال، ولكن ما فيها بس نعطيكم اشاره بالجروب فيربال باش هكا ملي ندوزو للاسبوع الحصه الجايه غادي نكونوا عارفين شنو هو الجروب فيربال وفين تشرناه. دونك où est دابا لو جروب نومينال سوجي؟ où est maintenant le groupe nominal sujet؟ شنو هو لو جروب نومينال سوجي؟ فين واقف؟ فين بادي وفين واقف؟ بيسكو قلنا ان فاطمه سي لو سوجي، ومن بعد من فاطمه بدا le groupe du verbe. بدلنا l'auxiliaire avoir. Donc le groupe nominal sujet ici se compose d'un seul mot. Le groupe nominal sujet كيتكون لنا دابا من كلمة واحدة. كيتكون لنا من كلمة واحدة. شنو هي هذه الكلمة؟ هي فاطمة. فاطمة اسم بالعربية كنقولوا اسم علم. c'est un nom propre. اسم ديال شي حد. فاطمة، خديجة، رشيد، أمينة، أي اسم بدات به la phrase. Donc c'est un nom propre. Donc c'est un groupe nominal sujet qui se compose d'un seul mot. Donc vous le voyez bien, Fatima c'est le sujet et en même temps on peut dire que Fatima c'est le groupe nominal sujet. Un seul mot qui forme le groupe nominal sujet. Donc ici, le groupe nominal sujet, il est placé en tête de la phrase. يعني كتبدا به الجملة. Le groupe nominal sujet هو en général se place en tête de la phrase. كتبدا به أي جملة. Ici, le cas est de le groupe nominal sujet est sous forme d'un seul mot. كلمة واحدة هي اللي عطاتنا le groupe nominal sujet. سميناها groupe nominal sujet وخا فيها كلمة واحدة. On va maintenant passer à la deuxième phrase. Regardez avec moi la deuxième phrase. Elle est prête pour l'interrogation. Si je vous demande maintenant où est le sujet de la phrase, ou bien est-ce que vous avez détecté le verbe de la phrase? حيت ملي كنسولك على le sujet de la phrase automatiquement راني كنسولك على le verbe. علاش؟ لأن le verbe راه قبل منه le sujet. إلا انت قدرتي تمشي وتجبد لو فيرب هو الاول راك مباشره عرفتي لو سوجي راه هو قبل منه. دونك puisque le sujet est toujours placé avant le verbe, il est toujours placé en tête de la phrase. Donc puisque je vais voir
et EST. Donc, je vais dire que c'est le verbe être au présent. Je vais chercher s'il y a un participe passé du verbe. Et prête. Prête n'est pas un participe passé, ce n'est pas un verbe pour l'interrogation. Donc ça, c'est le verbe être au présent. Il est à la troisième personne du singulier. Alors, où est le verbe? Où est le sujet? Pardon, le sujet, c'est elle. Où est le groupe nominal sujet? Le groupe nominal sujet, c'est elle. C'est le pronom personnel elle. Ça, c'est le sujet. On va écrire S, sujet. Est-ce que elle forme un groupe nominal sujet? Oui, elle peut former toute seule un groupe nominal sujet. Il a le elle, il a le un pronom personnel, que ce soit je ou bien tu ou bien il, elle, on, nous, vous, il avec S, elle avec S. Ces pronoms personnels peuvent aussi former un groupe nominal sujet et donc elle est prête pour l'interrogation. Le groupe nominal sujet, c'est elle. Passons maintenant à la troisième phrase. Le professeur écrit la date du jour sur le tableau. Si vous avez bien suivi avec moi la première phrase et la deuxième phrase, maintenant vous êtes capable de détecter le sujet. Comment on doit détecter le sujet? En connaissant le verbe. Où est le verbe? Ici, c'est le verbe écrire. Écrit, c'est le verbe écrire et il est conjugué au présent de l'indicatif. Bon, puisque c'est le verbe, je vais chercher le sujet ou le groupe nominal sujet avant le verbe. Qu'est-ce que je trouve? Je trouve le professeur. C'est un nom plus déterminant. Le déterminant, les déterminants, le, la, les, هادو كلمات كيداروا حدا لو نو il se place à côté d'un nom. علاش؟ باش يعطيو بحال في العربيه كنديروا كلمه معرفه كلمه نكره. دونك التعريف في الفرنسي هو لي ديتيرمينون. لو بروفيسور بحال لو بروفيسور راه معرفه، ملي كنقول ان بروفيسور هذاك نكره. دونك لو ديتيرمينون لو نون بلس ديتيرمينون كيعطيني كيقدروا يكونوا ليا un groupe nominal sujet, puisque le professeur c'est lui qui a écrit la date sur le tableau. لاحظوا انني غير كنلقى le verbe كنمشي قبل منه كنلقى le groupe nominal sujet. Donc le professeur c'est le sujet, c'est aussi le groupe nominal sujet. De quoi se compose ce groupe nominal sujet maintenant? Il se compose d'un nom plus déterminant. Il se compose d'un nom plus déterminant. Ça c'est le nom et ça c'est le déterminant. Donc c'est le sujet et aussi c'est le groupe nominal sujet. Nom plus déterminant. Pronom personnel, nom propre. شفنا دابا ثلاثه الحالات، مازال لينا جوج حالات. Il nous reste 2 cas de groupe nominal et vous l'avez vu, il est toujours placé avant le verbe. ديما كاين هو avant le verbe. قبل الفعل, avant le verbe. On va voir maintenant le quatrième cas. وغادي نشوفوا واش مازال le groupe nominal sujet كاين avant le verbe ولا بدل البلاصه ديالو. La phrase la nouvelle élève travaille soigneusement. La nouvelle élève travaille soigneusement. شنو كاين؟ toujours علاش غنسولكم دابا؟ très bien غنسولكم على le verbe. Où est le verbe? Le verbe c'est travail. C'est le verbe travailler, il est au présent de l'indicatif. Travail. هذا هو le verbe. Donc شنو كنقولوا؟ tous les mots qui se trouvent avant le verbe, ce sont le groupe nominal sujet. Ce sont les mots qui forment le groupe nominal sujet. D'abord, le groupe nominal sujet في la phrase اللي عندنا دابا شحال فيه من كلمة شحال فيه من عنصر. Il se compose de هذا, voilà le déterminant. هذا nouvelle, c'est un adjectif qualificatif. هذا, c'est le nom. Donc le déterminant plus adjectif, plus le nom. هذا هنايا un groupe nominal sujet qui se compose de 3 éléments. Déterminant, adjectif et nom. La nouvelle élève, التلميذة الجديدة, travaille soigneusement, تشتغل بعناية أو تعمل بعناية. Donc tout cela
c'est le sujet. مي دابا ما غاديش نبقاو نكتبوا سوجي بوحدها. هنا فين غادي نبداو نكتبوا groupe nominal sujet حيت ما بقيناش في لو déterminant plus non، ما بقيناش في لو nom propre بوحدو، ما بقيناش في لو pronom personnel بوحدو، ولينا دابا عندنا vraiment une bonne forme de groupe nominal sujet qui se compose d'un déterminant, d'un adjectif et d'un nom. Donc la nouvelle élève c'est le groupe nominal sujet. هو المجموعة اللي كتكون ليا لو sujet اللي كيخدم على le verbe. Travaille soigneusement. J'encadre et je place là. Dernière phrase. في la dernière phrase عطيناكم الحالة اللي ما غاديش يبدا فيها لو groupe nominal sujet هو الأول. Suivez bien. Au son de la sonnerie, مع صوت الجرس, au son de la sonnerie, arrivent les élèves enthousiastes. جاء التلاميذ متحمسين. جاء التلاميذ متحمسين. إذن au son de la sonnerie, مع الجرس. هذا est-ce que c'est un groupe nominal sujet? Est-ce que c'est un groupe nominal sujet اللي هو صافي سالا au son de la sonnerie؟ لا. فين هو le verbe؟ le verbe هو arrive. le verbe هو arrive. ولكن إلا خدمنا بالطريقة ديال قبيل خصنا نلاحظ واحد الحاجة اللي هي واخا كتبان لكم زعما ماشي بحال ماشي شي حاجة ضرورية، ولكن لاحظوا أن كاينة هنايا une virgule. Qu'est-ce que ça veut dire une virgule؟ ça veut dire que هاد الكلمات كاملين اللي هنايا ما تابعينش لهاد الجملة. donc le verbe c'est arriver au son de la sonnerie مع صوت الجرس. est-ce que au son de la sonnerie c'est le groupe nominal qui a fait l'action؟ واش هو اللي دار l'action اللي هي arrive اللي هي جاء؟ non. donc qui est arrivé؟ qui a fait l'action؟ qui a fait le verbe؟ إلا مشيت في الجملة غنلقى les élèves جاء التلاميذ les élèves. donc les élèves ici هو le groupe nominal sujet. هنا en exception le groupe nominal sujet s'est placé après le verbe. après le verbe. donc ici où est le groupe nominal sujet? le groupe nominal sujet c'est le groupe des élèves enthousiastes. Déterminant, nom et adjectif. C'est le même, ou ce sont les mêmes composants du groupe nominal sujet de la phrase des. Ce sont les mêmes composants. Déterminant, adjectif et nom. Mais ici, le groupe nominal sujet, toutefois, peut se placer après le verbe. Mais الحالة ديال أن le groupe nominal sujet كيجي من بعد الفعل ما كتكونش بزاف في التركيبات ديال الجمل en français أكثرية، واللي كنلقاو عامة هو le groupe nominal sujet il se place avant le verbe. ولكن il peut se placer toutefois après le verbe dans certains cas. ce n'est pas grave. بغينا نحطوه après le verbe راحنا نحطوه زعما c'est pas une faute de grammaire, on peut le faire. فوالا دونك حنا سالينا دابا بحال رصينا لا لوسون ديالنا. عرفنا لو groupe nominal sujet peut se former d'un nom propre, d'un nom plus déterminant ou d'un nom plus adjectif plus déterminant. Il peut se placer avant le verbe comme il se placer après le verbe. Et l'essentiel, c'est que ce groupe nominal sujet, c'est celui qui fait l'action, c'est celui qui fait le verbe, c'est celui qui est relié avec le verbe, avec l'action qui se trouve dans certaines phrases. Voilà, c'est tout pour la leçon d'aujourd'hui. J'espère vous voir dans la prochaine vidéo. أتمنى نشوفكم في الفيديو القادم. إلى اللقاء.